ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। What?
इतनी सेवा प्रवान करना। पंथ की महान शख्सियत भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी खालसा पहुँच चुके हैं। असीं उन्हां विच ते आप दे विच दूरी ज़्यादा नहीं बता सकते। महापुरखों के बचन श्रवण करने हैं। एक तो ही निरंकार की धुन बारे आप जी दसणगे जो गोरखनाथ नाल गुरु नानक पातशाह की गल हुई है। यह धुन कितों आई है? कलयुग का बहुत बड़ा पहरा सी। कलयुग कहने लगा अगर सारे ही नाम जपन लग पाए, मैं जो करन आया संसार जो किमें होएगा। अगली साखी आप जी नूं सिंह साहब बड़ी अच्छी तरह समझाएंगे कि कलयुग विच वही नाम जप सकेगा जिस ते सतगुर की बख्शिश होएगी। आखो वाहिगुरू। आखन औखा साचा नाम, ਉਹਦਾ नाम जपना बड़ा औखा जे। जो तुसी अमृत उठ के 3 बजे घरों तो निकल के कूक पुकार करते हो ना, ये बड़ी वड्डी बख्शिश है तुहाडे ते। जो संगतां सवेरे अमृत वेले नाम जपदियां हैं उसदे बारे भी आप जी नूं सिंह साहब दसणगे, भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी खालसा जी दसणगे। जो देशां विदेशां विच थां थां जाके उन्होंने प्रचार किया है कि अमृत वेले का की महत्व है। जिस वक्त सारा संसार सुता होता है उस वक्त आप लोग उठ के उस परमात्मा की सिर सलाह करते हो, उसकी कीर्ति गायन करते हो। ये रसना मिली ही नाम जपन से है साध संगत। ये असीं कूड़ भी बोलते हाँ, निंदा भी करते हाँ, पर किसी वेले नूं समझ आई है करोड़ों में एक नूं भाई इस संसार मनुखा जीवन का मनोरथ एक ही है। अवर काज तेरा कितना काम मिल साध संगत। वो संसार विच महान हैं जिन्होंने साध संगत मिली है। गुरु मेहर करन पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खाने वाले क्या करते सन? बंदगी ही जिंदगी है, जिस जिंदगी में बंदगी नहीं वो जिंदगी ही गंदगी है। पशुओं की तरह आए, खादा पीता सुते दे संसार तो चले गए, कुछ कमाई नहीं की क्योंकि माता के गर्भ में अगर सिमरन ना होंदा असीं उत्थे गल गए होंदे। उत्थे जन्म गल गया, इत्थे जीवन गल जाएगा असीं सिमरन ना किया। मैं सिंह साहब विच बेनती करांगा आप जी नूं होर खुली विस्तार नाल दसणगे कि साडा मनोरथ की है संसार च आउण दा। इन्हां नूं जी आया कहंदे हैं। जम्मू की धरती विच ऐसी बख्शिश वाली रूहां आके कुछ ना कुछ जाग ला दिंदियां हन। और नाल ही मैं बेनती की सी जिन्हां बच्चों ने जपजी साहब कंठ हैं, जो BA पास तक जिन्होंने जपजी साहब कंठ हैं, कोई 11 बच्चे अगे आए हैं, उन्होंने असी सन्मान भी करते हाँ, 500 रुपये दमड़ा भी देंगे हाँ, ताकि वो बच्चे अगे आके सारे ही जपजी साहब का एटलीस्ट घट तो घट जपजी साहब का कंठ हो जाए। इतनी सेवा प्रवान करना, अखरवाद काट पुचक माफ करना, सीसा देना, ये जो माया है आप जी खर्च लाना, सानू सीसा दे के तोरना ताकि साडा किते अनहद वाजा वाजे अनहद वाजे वज जान ते जीवन सफल हो जाए। इतनी सेवा प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप जी ने वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप सिमरन द्वारा नाम अभ्यास कमाई का यतन किया है। साढ़े पास पंथ के प्रसिद्ध प्रचारक भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी खालसा श्री अनंदपुर साहब वाले पहुंच चुके हैं। और आप संगतां नूं मैं भाई साहब के चरणों च निमरता सहित बेनती करांगा कि जिन्ना समा वो मुनासिब समझन उन्हें समय लई आप संगतां नूं गुरमत विचारां नाल जोड़नगे। गुरु रूप साध संगत जी, ये जो समागम है ये एक बाणी ते लाइव चैनल नंबर 115 ते भी चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर विच, जिथे जम्मू कश्मीर दी संगतां और जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट इस यूटी विच ने सारिया संगतां लाइव एक बाणी राही इसका लाहा लै रही हैं। इस चैनल का लाइव प्रसारण यूट्यूब फेसबुक ते भी सिख न्यूज़ एक्सप्रैस पे भी चल रहा है। अपना खूनदान करना हो उन्होंने पास अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। हुण सत्कारयोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी श्री अनंदपुर साहब वाले आप संगतां नूं जिन्ना समा मुनासिब समझणगे गुर शब्द विचार नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु 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 बोल के गुरु वाहिगुरु 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 उच्ची बोलो वाहिगुरु 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 आहा जोड़ी जो वाहिगुरु 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 जुड़ो जी जुड़ो वाहिगुरु 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 खुलो खुल नहीं रहे खुल के वाहिगुरु 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 आहा जोड़ो जी वाहिगुरु 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 जियो वाहिगुरु 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 जी दंडौत बंधन अनकबार हाथ जोड़ो सारे गुरु ग्रंथ साहब अगे सिर नवाओ जिन्ने गुरमुख प्यारे बैठे हो सिर नवा के सारे पढ़ो दंडौत बंधन अनकबार सर्व कला समरथ डोलण ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अगम अगोचर सच साहिब मेरा सच गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने रब्बी बाणी का नाद गुरमुख प्यारिਆਂ ਕੋਲੋਂ शब्द प्रचार सोसाइटी को सुनिया सुनने ਲਈ शरीर के इंद्रियां दे विचों इको इंद्रा काम करता है। आखो वाहिगुरु। सारे इंद्रियां दे विचों
ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਕੰਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਕੌਣ ਚਲੇ? ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਸੁਣਿਆ 68 ਦਾ ਤੇ ਇਹ बोल बचिए। सुने 68 का सुने लागे ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦੇਖ ਜਾ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ? ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ। ਤਿੱਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਤਾਰੀਆ। ਜਿੱਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੋ। ਆ ਸਾਜਾਂ ਸੂਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਬਦ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਸੁਰਤ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼, 5 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਗੀ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ। ਨਿਰਤ, ਨਿਰਤ। ਕਰਕ, ਕਰਕ। ਅਨਾਹਤ। ਅਨਾਹਤ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨਾਹਤ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਬੈਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਰੱਬਾ। ਬੈਜੋ।
ਰਾਜੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਕਰਕ ਅਨਾਹਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਕੇ ਕਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਬਖਤਾ ਮਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਬੱਚੀਓ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਕਰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਟਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਮਨੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ YouTube ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸੁਣੋ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸੱਚੀ ਸੁਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸ਼ਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੀਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਰੱਬ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇ ਲਾ ਲੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਸੁਰਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਤ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਨਿਰਤ ਮਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੁੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ
ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਾ ਸੁਰਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਜਿਸ ਸਲੇਟ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਸਲੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ। ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੱਤੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ, ਕਿਸੇ ਪਕੰਬਰ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੇਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਸੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ 40% ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ? ਨਿਰਤ। ਨਿਰਤ ਮੈਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਚ। ਨਾਚ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤ। ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਚ, ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਚ। ਨਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਤੇ। ਬੋਲੋ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਤੇ। ਫਿਰ ਜਾਇਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਦ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜਿਓ, ਆਨੰਦ ਆ ਜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਆਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰਤ। ਨਿਰਤ ਨਿਰਤ। ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਦ। ਤੀਸਰਾ। ਚੌਥਾ ਕਰਕ। 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 ਕਰਕ ਮੈਨੇ ਦਰਦ। ਕਰਕ ਮੈਨੇ ਦਰਦ। ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਮਾਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਰ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸਵੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਡਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਪੀੜ। ਬੋਲੋ ਪੁੱਤ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੀੜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੌਥੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਕਰ ਕਰਕ। ਕਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ। ਦਰਦ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਵੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਨਿਰਤ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ। ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲਾ ਤੇ ਰਹੇ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਦ ਨਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਨਾਹਦ। ਅਨਾਹਦ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ। ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਗਾਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ प्रभु का नाम ਦੇਹੀ में इसका विश्राम ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਚੁਲੇ ਪਾਏ पर गज ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੁਲੇ ਪਾਏ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ 5 ਚੁਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वाहेगुरु ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਇਹ ਗੁਰ ज्ञान बताए ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਐ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਗੁਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਡੀ, ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ फुल कर ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहेगुरु ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? पंप ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੰਦਰਲੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ हॉर्न मारते ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੰਗ ਲਓ ਮੰਗ ਲਓ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਇਹਦਾ ਬਿਰਧ ਬੜਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ए दिनी ਬਾਰਕ, ਮੁੱਖ ਆ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ, ਬਾਰਕ मांगे ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। सो दिन ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਏ ਦੀਨੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਂ। पिता कृपाल आज्ञा ए दिनी ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ, ਬਾਰਕ मुख मांगे सो देना ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वाहेगुरु ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਦੇ ਦੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, सो दिन ਉਸੇ ਘੜੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹੋ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਦੀ? अमृत वेले दी ਇਧਰ ਵੇਖਤੀ ਹੈ, ਕਾਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਦਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ, ਦਿਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਟਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਚੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖੀ, ਭਰੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ। ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। वाहेगुरु ਤੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਖੁੱਲਾ 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 ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਨ ਕਨੇਰੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕੌਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂ, ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੌਣ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਊ, ਕੌਣ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੂ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੀਂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰ ਗਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੇਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੀਂਦ 'ਚ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ। ਛੱਡ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ ਬੱਚੀਏ। ਮੰਗ ਲਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਬੋਲੋ। ਅਰੋਗ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਹਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਪੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੀ ਭਲਾ। ਫਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਉ। ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਪਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪੇ ਲਾ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਪਛਾ ਰਾਤ ਪੱਛਾ ਰਾਤ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਗਣ, ਬੋਲੋ ਜੋ ਜਾਗਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਜਾਗਣ ਲੈਣ ਸੇ। ਲੈਣ ਸੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਭਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਜਾਗਣ ਲੈਣ ਲੈਣ ਸੇ, ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ, ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆਇਆ। ਭਾਂਡੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਭਰਨੇ? ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਗੜਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੂ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੜਵੀ ਅੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਤੈਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੜਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਨੇਮ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਲ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਠਾਲਿਓ, ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਦਾਸ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ 1:45 ਵਜੇ ਠਾਈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਇਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਓ, ਫਿਰ ਸੌ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਠ ਕੇ ਅਠਾਉ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਣ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉਦਣ ਜਾਗਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋਗੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਕੱਪੜ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ? ਟੈਂਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋਟ ਕਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਧੀ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋਣਗੇ। 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਦ ਅਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪੁੱਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? ਬੋਲੋ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਅਜੱਪਾ ਜਪ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੇ, ਅਥੱਪਾ ਥੱਪ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਥੱਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਅਥੱਪਾ ਥੱਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ।
जाप के किए बोलो जाप के किए बोल भी तू गोल पकड़े जाप के किए बोलो जाप के किए जेकर पाइए अजाप जाप जे जाप करन नाल अजाप जाप ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਤਨਾ ਕੋਇਲ ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਤਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ 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 ਜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਰੜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ